ਪਿਆਰਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਦਾਣੇ ਰੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਸਜਣਾ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਦਾਣੇ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਰੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਾਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਦਾਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ पैसे लगा करके दुकान बनाउंदा है, दुकान बना करके फिर उसनों समान दे नाल भरदा है। कोई समझण लगे, देखो जी किन्ना मूर्ख बंदा, पैसे खर्च करके दुकान बनाई ते फिर समान इस दे अंदर रख दिता, पर उस दुकानदार दा उस पिछे कोई ना कोई मकसद है। वो मकसद की है कि इस समान नूं वेच करके मैं कुछ ना कुछ नफा खट्टांगा, पैसे कमावांगा। गुरु प्यारिओ, मेरे कहण तो मुराद ये है, दुनिया दे अंदर असी जो भी कम करते हाँ जां दुनिया दे अंदर जो भी कम हुंदा पिया है उस पिछे कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई मनोरथ लाजमी हुंदा है। परमात्मा ने सानू ये देही दिती, सोहना शरीर बनाया ते शरीर बना करके इस शरीर दे अंदर परमात्मा ने आत्मा टिका दी, फिर चंगा खाण वास्ते दे दिता, चंगा पाण वास्ते दे दिता। सतगुरु ने बाणी विच ये गल आख दिती, जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पैनण खाण। पिंड कहंदे ने शरीर नूं, शरीर दे अंदर जियो पा दिती, आत्मा टिका दिती ते फिर छड्डिया नहीं। दिता पैनण खाण, खाण वास्ते भी दिंदा है ते पाण वास्ते भी दिंदा है, पर मतां भुलेखे विच रह जाइए कि इस देही दा कम, इस शरीर दा कम केवल ते केवल चंगा खाना है, चंगा पीना है, चंगा पहनना है, जां सोना जां जागना है, केवल ते केवल नहीं। इसदा मकसद की है? इसदा मनोरथ की है? परमात्मा ने देही बनाई, शरीर बनाया, जिंद टिकाई, पर फिर एक इसका मनोरथ पक्का कर दिता, एक एम पक्का कर दिता। वो एम की है? असी रोजाना पढ़ते हाँ, भई प्राप्त मानुख देहोरिया, गोबिंद मिलन की यह तेरी वरिया। सजना, परमात्मा नू मिलन वास्ते परमात्मा ने तेरा शरीर बनाया, देही बनाई। इस देही का जिहड़ा लक्ष्य है, इस देही का जिहड़ा एम है, वो केवल खाना पीना नहीं, वो हसना सोना नहीं, वो नेम है कि असी इस देही दे राही परमात्मा तक पहुँच सकीए। साध संगत, इस देही दे अंदर परमात्मा ने बहुत शक्तियां टिकाइयां ने। उन्हां शक्तियां दी चंगी वरतों करके असी बहुत अगे पहुँच सकते हाँ, अपनी मंजिल मकसूद प्राप्त कर सकते हाँ, पर इन्हां शक्तियां दी दुर्वरतों करके असी बहुत पिछे भी जा सकते हाँ, अपना विनाश भी कर सकते हाँ। इन्हां शक्तियां दे राही असी मनुख तो उच्ची अवस्था भी प्राप्त कर सकते हाँ, भाव के असी देवते बन सकते हाँ। जे शक्तियां दी चंगी वरतों कीती ते फिर मनुख तो उपर उठ सकते हैं, देवते बन सकते हैं। पर जे इन्हां दी दुर्वरतों कीती ते दुर्वरतों करके असी मनुख तो बहुत थल्ले भी जा सकते हैं, भाव के पशु बन सकते हैं। ताई तां सतगुरु पातशाह ने कह दिता
ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਟਿਕਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਇਕੱਲੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੀ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰਸ ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੇਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਆਤਮਾ ਨਾ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸ ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਸ ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਹੀ ਬਣਾਈ, ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਚਾਅ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ ਔਰ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਹਵਾਏ ਬੰਦਗੀ ਆਵਰਦ ਦਰ ਵਜੂਦ ਮਰਾ, ਵਗਰਨੇ ਜ਼ੋਕ ਚੁਨੀ ਆਮਦਨ ਨਬੂਦ ਮਰਾ। ਹਵਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਛਾ, ਤਾਂਗ। ਹਵਾਏ ਬੰਦਗੀ ਆਵਰਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਵਜੂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਹਵਾਏ ਬੰਦਗੀ ਆਵਰਦ ਦਰ ਵਜੂਦ ਮਰਾ, ਮਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਹਵਾਏ ਬੰਦਗੀ ਆਵਰਦ ਦਰ ਵਜੂਦ ਮਰਾ, ਵਗਰਨੇ ਜ਼ੋਕ ਚੋਨੀ ਆਮਦਨ ਨਬੂਦ ਮਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ। हे ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੋ ਪਕੜੇ, ਸਭ ਮੁਕਤੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਪਹਿਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਸੌਣਾ ਜਾਂ ਜਾਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ